آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کیا دہشت گرد گروہ بیانیے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ریاستی اداروں سے زیادہ سمارٹ چل رہے ہیں؟ اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پہ ایک وائرل قتل کے ایک سرکردہ ملزم کی ضمانت آخر کیوں منظور کر لی ہے، اس کا بھی احوال معلوم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے خیبر پختونخوا کا جو ضلع خیبر ہے، اس کی جو وادی ترا ہے، جہاں عام طور پہ میڈیا کی رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، وہاں متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کے خلاف علاقے میں احتجاج جاری ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب وادی ترا کے گاؤں شاہڈلا میں دھماکوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ 21 انسانوں کا جانی نقصان ہوا، جبکہ اے ایف پی نے مقامی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 7 خواتین اور 4 بچوں سمیت 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سرکاری سطح پہ دھماکوں کی نوعیت کے بارے میں 2 دن گزر جانے کے باوجود کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جاں بحق ہونے والے افراد کے متاثرہ اہل خانہ کے لیے 1 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے اپنے تئیں ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ حقوق انسانی کے کمیشن HRCP نے بھی اس سانحے کی مذمت کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور سے اس وقت ہمارے ساتھ بیورو چیف علی اکبر صاحب پچھلے 48 گھنٹے سے 2 متضاد موقف سامنے آ رہے ہیں۔ ایک فریق کہہ رہا ہے بمباری ہوئی ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ گھروں میں جمع شدہ بارود پھٹا ہے حادثاتی طور پہ، لیکن صورتحال تیسرے دن بھی واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکریہ وسط صاحب، اور پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک لفظ کہا بیانیہ، اور دونوں اطراف کا آپ نے بھی ذکر کیا، تو یقیناً یہی بیانیہ کی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے حکومت اور ریاست، تو اسی وجہ سے جب ٹھیک معاملات بھی ہو تو اس میں ابہام پائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا میں جو واقعہ ہوا ہے، اور اسی طرح کے گزشتہ کئی مہینوں سے اضلاع میں اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں، تاہم یہ واقعہ اسی نوعیت سے بڑا تھا کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 10-11 جو ہے وہ عام لوگ اس میں شہید ہوئے، جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ کل تقریباً 23-24 لوگ جو ہے اس میں مارے جا چکے ہیں۔ بعد میں جب ایک چیز کا آپ نے ذکر کرنا ہے کہ واقعہ ہوا ہے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ نے ان کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اضلاع میں جو کہ بارڈر کے ساتھ ہمارے ہے، باجوڑ سے لے کے خیبر تک، وہاں پر ٹیررسٹ موجود ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو ایز اے شیلڈ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ جہاں پہ کولیکٹرل ڈیمیج زیادہ ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے ایک حکمت عملی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے؟ جیسے کہ باجوڑ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پہلے لوگوں کو مختلف علاقوں سے نکالا گیا، اور پھر وہاں پر جو ہے سلیکٹڈ یا ٹارگیٹڈ آپریشن کرائے گئے، اور وہاں پر اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے علاقوں کو جا بھی چکے ہیں۔ تو ایسا عمل خیبر میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا عمل جو ہے وہ وزیرستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس میں جو ہمیں کمی بیشی نظر آ رہی ہے، تو وہ حکومت کے بہاف پہ ہے، کیونکہ وہ پہلے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہاں وہاں پر لوگ ہیں، لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور مقامی طور پر شور اٹھتا ہے، تو اس کے بعد پھر حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی وہاں پر باجوڑ جیسے جو طرز عمل تھا وہ اپنانا چاہیے۔ تو یقیناً کچھ حکومت اور کچھ ریاست کے بہاف پہ کمیاں ہے۔ اچھا علی اکبر صاحب، یہ جو ترا کا پرٹیکولرلی واقعہ ہے، اس میں ایک فریق تو کھل کے کہہ رہا ہے کہ وجہ یہ ہے، دوسرا فریق جسے ہم ریاست کہہ رہے ہیں وہ اگر چپ ہے اتنا لمبا، تو اس سے کیا جو بیانیہ کا نقصان ہے وہ بڑھ نہیں جاتا؟ کوئی تو موقف سامنے آئے ان کا۔
बिल्कुल यही हो रहा है। और जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है और उसमें जो है, अगर जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन इलाकों में टेररिस्ट मौजूद है और वो आबादी को जो है एज ए शील्ड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वाकया सही भी होता है तो हमारे पास कोई बयानिया नहीं आता। बयानिया उसको हम कहते हैं कि हुकूमत उसको ऑन करे या रियासत उसको ऑन करे। तो ऑन करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उनको कहें कि हाँ वाकई ये वाकया हुआ है और इस तरह हुआ है। जबकि इधर उधर से चीज़ों को कवर किया जाता है तो उससे यकीनन अगर जो है कार्रवाइयाँ ठीक भी हो रही हो तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो इस हवाले से एक क्लियर हिकमत अमली की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर टेररिस्ट है और इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर एजेंसी जो वादी तेरा है वहाँ पर अक्सरियत उनकी है, इसी तरह और भी इलाकों में है, तो वहाँ के हवाले से एक क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हुकूमत और रियासत की वहाँ का है कि इस एरिया में ये लोग मौजूद है, हम ये कार्रवाई करेंगे। इतने दिनों के लिए ये लोग वहाँ से आम लोग बाहर निकल आए। तो उसी सूरत में जैसे कि बाजौड़ में इन्होंने किया और फिर उनको हुकूमत की जानिब से और अवामी सतह पर भी सपोर्ट मिली। लेकिन अभी तक बदकिस्मती से खैबर में इस तरह की कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई है। और आप जो है अक्सर प्रोग्राम हम करते रहते हैं तो महीने 2 महीने बाद या 20 दिन बाद इस तरह का कोई ना कोई वाक़या सामने आता है और फिर वो मुतनाज़ा बन जाता है जिसका नुकसान जो है वो हुकूमत और रियासत को ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इसमें अली अकबर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब मज़ीद भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे इस बात की समझ आती है, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर 2% या 100 में से अगर 2 लोग सिंपथाइज कर रहे हैं, बाकी जो 98-99 हैं वो डर की वजह से इनको इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ स्टांस नहीं ले सकते। हमने तो शायद ये भी देखा है कि जो सियासी जमातें हैं बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में वो भी झिझकते हैं बहुत ज़्यादा एक क्लियर स्टांस लेने में, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जानों को भी ख़तरा हो सकता है। अब जहाँ तक आपने ये बात की कि बिल्कुल जो बिल्ट अप एरियाज़ में ऑपरेशन होता है तो जिस चीज़ को हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं, हालांकि ये भी एक बड़ा अजीब लफ्ज़ है, उसका ख़तरा फिर बढ़ जाता है। लेकिन नकल मकानी कराना भी तो कोई इतना आसान काम नहीं है ना। आखिरकार हमने देखा है माजी में भी कई बार तीरा के अपने IDPs के भी बड़े इश्यूज़ रहे हैं। तो क्या लोगों में आपका ख्याल है कि कोई रजामंदी पैदा होगी कि जी आप कुछ वक्त के लिए इस इलाके से निकल जाएं ताकि एक बार फिर ऑपरेशन हो सके, मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ? ज़रा सब गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो खैबर एजेंसी हो, तीरा हो या बाजौड़ हो, तो वहाँ पर मकामी जरगे, हुकूमत जरगे और वक्तन फ़वक्तन हम रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं। तो इस पे काम हुआ है और फिर जो है इसका कामयाब मिसाल हमारे सामने जो है बाजौड़ जा रहा है, क्योंकि बाजौड़ में बहुत सारे इलाकों से लोगों को निकाला गया था और अब वहाँ पर तकरीबन जो है 16 के करीब इलाकों को लोग वापस भी जा चुके हैं। तो आवाम को जो है इस हवाले से एतमाद में लेने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि अगर हुकूमत या रियासत इस तरह कोई इक़दाम करने जा रही है तो पहले उनको यकीन दहानी कराए कि जिन इलाकों से उनको निकाला जा रहा है तो वो इतने अरसे के लिए होगा, जैसे कोई महीना टाइम देते हैं। बाजौड़ में भी इन्होंने ये तरीका अप्लाई किया। दूसरा ये कि उनको निकाल के प्रॉपरली उनको जो है कैंपों में या जो सरकारी बिल्डिंग है उनमें आबादकारी उनकी की जाए और जो उनकी ज़रूरियातें पूरी की जाए। तो अभी रिसेंटली जो हमारे सामने बाजौड़ जा रहा है तो अभी तक मकामी तौर पर या कोई ऐसा शोर उस पर नहीं उठा है और जो कामयाबी इनकी है तो मुख्तलिफ इलाकों को लोगों को रवाना भी कर दिया गया है और जो नकल मकानी कर चुके थे वो अपने इलाकों में बहुत सारे लोग जो है वो जा चुके हैं। अगर यही तरीका इन इलाकों में भी जो है वो हुकूमत अपनाए और उनको सपोर्ट मिले तो यकीनन फिर इस तरह के वाक़यात जो कि कोलेटरल डैमेज हम कहते हैं या आम शहरी कहते हैं तो उनकी जो है वो महफूज उसी हवाले से रह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर। जैसे बता रहे थे कि बाजौड़ का जो टेम्पलेट है वो कदरन कामयाब रहा है, शायद इसको अब एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़ये अवॉइड किए जाए। एक वक्फा लें।